হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু কুকিং স্টুডিও বাই তানিশা। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আজকে I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in, we got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I started to go. পেঁয়াজি ভাজা
ভিডিওতে ফুল রেসিপিগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই পর্যন্ত আজকের ভিডিও। তৈরি করে দেখাবো রাঁধুনির ফালুদা মিক্সড। চলুন দেখিনি। প্রথমেই আমি জেলি তৈরি করে নেব। প্যাকেটের ভিতরেই দুটো জেলির প্যাকেট দেয়া থাকে, একটা পিঙ্ক কালার আর একটা গ্রিন কালার। 1 কাপ পানি দিয়ে জেলের পাউডারটা দিয়ে দিব, দিয়ে বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারপর একটি বাটিতে ঢেলে নিব। ঠান্ডা হলে ফ্রিজে রেখে দেব সেট হওয়ার জন্য। এভাবে করে দুটো জেল আমি তৈরি করে নিচ্ছি। গ্রিন কালারটাও তৈরি হয়ে গেছে। ঠান্ডা করে এখন আমি ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি। এখানে 1/2 কেজি পরিমাণ দুধ নিয়েছি। এখন 2 গ্লাস পানি দিয়ে দিব। ছোট গ্লাসে 2 গ্লাস পানি দিয়েছি। এখন এটাকে একটু জাল দিব, বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। বলক আসা শুরু হয়ে গেছে। আমি এখন রাঁধুনির ফালুদা মিক্সটা দিয়ে দিব। আমি এখানে এক্সট্রা করে নুডলস অ্যাড করব। কোকোলা নুডলস আমি এখানে এক্সট্রা করে অ্যাড করব। কোকোলা নুডলস অর্ধেকটা দিয়ে দিব। আমি এখানে অর্ধেক কোকোলা নুডলস দিয়ে দিচ্ছি। মশলাটা পড়ে গেছে এখানে। সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করব। অল্প আছে সিদ্ধ করে নিব। এক্সট্রা করে আর কিছু অ্যাড করব না। ফালুদা মিক্সটা হচ্ছে ভ্যানিলা ফ্লেভারের ছিল। আরও অনেক ফ্লেভারেরই পাওয়া যায়, ভ্যানিলাটাই বেশি ভালো লাগে। আমার এটি তৈরি হয়ে গেছে। গ্যাস অফ করে দিয়েছি। আমি লাস্টে আরেকবার পানি অ্যাড করে বলক দিয়ে নিয়েছিলাম। এটা ভাপেই থাকবে। ঠান্ডা হলে আমি ফ্রিজে রেখে দিব। একটা কাঁচের বাটি নিয়ে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিব এখানে। এখন দিয়ে দিব জেলো। এটা গ্রিন কালার, এটা পিঙ্ক কালার। আপেল আর বেদানা দিয়ে দিচ্ছি। এখন আইসক্রিম দিয়ে দিব, ভ্যানিলা ফ্লেভারের আইসক্রিম। আপনারা চাইলে কলাও দিতে পারেন। আইসক্রিম দিয়ে দিলাম। এখন উপর দিয়ে একটু মধু দিয়ে দিচ্ছি। আর একটু বেদানা উপর দিয়ে দিব। তৈরি হয়ে গেল মজাদার স্বাদে ফালুদা। আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লাগবে। নেক্সটে আপনারা কি রেসিপি দেখতে চান আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, অবশ্যই পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে।
ইফতারে খুব সহজে আপনারা ফালুদাটি তৈরি করে নিতে পারবেন রাঁধুনির ফালুদা মিক্সড দিয়ে। কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে, পরিবারের সাথে। ধন্যবাদ সবাইকে। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। বুটের হালুয়ার রেসিপি শেয়ার করব। আজকে আপনাদের সাথে বুটের হালুয়ার রেসিপি শেয়ার করব। কম বেশি সকলেই বুটের হালুয়া তৈরি করে থাকে। বুটের হালুয়া তৈরির জন্য বুট সিদ্ধ করে শিলপাটায় বেটে নেওয়া হয়েছে। কড়াইয়ে তেল দিয়ে বেটে রাখা বুটের ডালটা দিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ তেলে ভেজে নিব এভাবেই। সময় নিয়ে ভাজতে হবে। একটু পরপর নেড়ে দিতে হবে যাতে করে নিচে না লেগে যায়। আপনারা চাইলে শিলপাটায় না বেটে ব্লেন্ডার করেও নিতে পারেন। আজকের রেসিপিটি চুলায় রান্না করা হচ্ছে। চুলায় তৈরি করা যে কোনো রান্না ভীষণ মজা হয় খেতে। আশা করি আজকের রেসিপিটি অনেকের কাজে লাগবে, সকলের ভালো লাগবে। যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। এখন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে গরম মশলা। সামান্য পরিমাণ লবণ দেওয়া হলো। এখন দেওয়া হবে পরিমাণ মতো চিনি। চিনি দিলে পানি ছাড়বে। আপনারা আপনাদের স্বাদ মতন চিনি বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারেন, তবে হালুয়ার ক্ষেত্রে চিনি বেশি হলেই ভালো লাগে। চিনি দেওয়ার কারণে হালুয়া থেকে পানি ছেড়েছে। এখন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিশমিশ। আবার ভালোভাবে নাড়তে হবে। একটু পরপরই নেড়ে দিতে হবে যাতে করে নিচে পোড়া না লাগে। তৈরি হয়ে গিয়েছে। প্লেটে নিয়ে ঠান্ডা করে কেটে নেবেন আপনাদের পছন্দের মতো। নামানোর আগ দিয়ে ঘি দেওয়া হয়েছে। আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আশা করি সকলে ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে তৈরি করে দেখাবো গাজরের হালুয়া। গাজরের হালুয়া তৈরি করার জন্য আমি আগে থেকে গাজরকে কেটে রেখেছি আলু ভাজির মতো করে। চাইলে মেশিন দিয়েও কাটতে পারেন, কেটে চাইলে সিদ্ধ করে নিতে পারেন, তবে আমি সিদ্ধ করিনি। এখন আমি একটি কড়াই বসিয়ে কড়াইয়ের মধ্যে কেটে রাখা গাজর দিয়ে দিলাম, সাথে তেজপাতা দিয়েছি। এখন কিছুক্ষণ জাল দিব এটাকে। তারপর আমি ঢাকনা দিয়ে দিব ভাপে সিদ্ধ হওয়ার জন্য। এখানে আমি বাদাম গুঁড়ো করে নিচ্ছি। ঢাকনা উঠিয়ে এখন পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে নিব। হালুয়ার ক্ষেত্রে মিষ্টি বেশি ভালো লাগে। আপনারা আপনাদের টেস্ট মতো করে চিনি বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারেন। মিক্সড করে নেব, তারপরে ঢাকনা দিয়ে রাখবো। ঢাকনা উঠিয়ে দেখুন চিনি থেকে পানি বের হয়েছে। আমি গরম মশলা অ্যাড করে দিচ্ছি।
এখন দিয়ে দিব গুঁড়ো দুধ। পানিটা শুকিয়ে এসেছে। আমি এখানে 1 কাপের মতো গুঁড়ো দুধ ব্যবহার করেছি। একটু পরপরই ভালোভাবে নেড়ে দিতে হবে যাতে করে নিচে না লেগে যায়। 2 টেবিল চামচ চালের গুঁড়া সুজি দিয়ে দিলাম। চালের গুঁড়া সুজি আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন। গুঁড়ো করে রাখা বাদামগুলো দিয়ে দেওয়া হলো। এখন দেয়া হচ্ছে ধুয়ে রাখা কিচমিচ। তিন টেবিল চামচ ঘি দেওয়া হলো। ঘি আমি আবার শেষে দিব নামানোর আগ দিয়ে। হালুয়ার পানি শুকিয়ে গিয়েছে। আমি এখন নামানোর আগে আরেকবার ঘি দিয়ে নিলাম। এখন ঠান্ডা করে পরিবেশন করে নিব। আপনারা চাইলে বরফির মতো করে কেটে নিতে পারেন, আবার চাইলে এমনিও খেতে পারেন। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি রেস্টুরেন্ট স্টাইলে 40 টাকার বার্গার। বার্গার তৈরির জন্য আমি এখানে 4টা বান নিয়ে নিয়েছি। মাঝখান দিয়ে এগুলোকে কেটে নিয়েছি চাকুর সাহায্যে। বার্গারের জন্য আমি যে পেটিটা তৈরি করব তার জন্য আমার মুরগি, আলু, পেঁয়াজ কুচি, গাজর কুচি আর কাঁচামরিচ প্রয়োজন। আমি এখানে মুরগিটা সিদ্ধ করে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। আলু সিদ্ধ করে এখন ম্যাশ করে নিব। তারপর সবগুলো উপকরণ একসাথে মিক্সড করব। পরিমাণ মতন লবণ দিয়ে নিব। এটি চিকেন চিজ বার্গার। এখন আমি লবণ দিয়ে দিলাম। সবগুলো উপকরণ একসাথে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিতে হবে। আমি এখানে পেটিগুলো তৈরি করে নিয়েছি, গোল করে শেপ দিয়ে নিয়েছি। এখানে একটা ডিম গুলিয়ে নিয়েছি, সাথে সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিয়েছিলাম। এখন একটি ফ্রাই প্যানে আমি সামান্য কিছুটা তেল দিয়ে নিয়েছি। এখন ডিমের মধ্যে ডুবিয়ে ডুবিয়ে আমি পেটিগুলোকে ভেজে নিব। হালকা আছে এগুলো ভাজতে হবে। এক পাশ একটু হয়ে আসলে আমি এগুলোকে উল্টিয়ে দিব। এক পাশ হালকা লাল হয়ে এসেছে। আমি এখন এটাকে উল্টিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভেজে নেব।
হালকা আছে। আমার এগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। আমি এখন একটি প্লেটে তুলে নিচ্ছি তেল ঝরা দিয়ে। আমি এখানে চিজ কেটে রেখেছি। আমি মোজরেলা চিজ ব্যবহার করেছি। কেটে রাখা বানের এক পাশের বানে আমি হোমমেড টমেটো সস দিয়ে দিলাম। আমি টমেটো সসের লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আপনারা চেক করে নেবেন। সবগুলোর মধ্যে টমেটো সস ভালোভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি। সবগুলোর মধ্যেই টমেটো সস দেয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমি ভেজে রাখা পেটিগুলো দিয়ে দিব। এখন উপর থেকে কেটে রাখা চিজগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আরেক পাশের বানেও আমি মিউনিস লাগিয়ে নিব। সবগুলোর মধ্যে ভালোভাবে মিউনিস লাগিয়ে নিচ্ছি। মিউনিস তৈরির রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে, আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দিব, আপনারা চেক করে নেবেন। তবে আজকে আমি কেনা মিউনিস ব্যবহার করেছি। মিউনিস লাগানো বানগুলো উপর দিয়ে দিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল রেস্টুরেন্টের সাথে 40 টাকার বার্গার, খুব সহজেই। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। নতুন আরও কি ভিডিও আপনারা দেখতে চান, কোন রেসিপি দেখতে চান, অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে আপনারা রেস্টুরেন্টের স্বাদ বাসায় পাবেন। আশা করি ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাকে সাপোর্ট করবেন। এখানে বেলের শরবত তৈরি করা হচ্ছে। লেবু দিয়ে দিল। একটা বেলের শরবত এখানে। 2 টেবিল চামচ চিনি, পরিমাণ মতন পানি দিয়ে মিক্স করতে হবে। আরও 1 চামচ চিনি প্রথমে দেওয়া হয়েছিল, সেটা ভিডিওতে দেখানো হয়নি। চিনি গলে যায়, ভালোভাবে মিক্সড করতে হবে যাতে করে চিনি গলে যায়। চিনি গলে গিয়েছে, এখন পরিবেশন করা হবে। 2টা কাচের গ্লাসে ঢেলে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে নিতে পারেন, আবার নাও ছাঁকতে পারেন। খুব সহজেই ইফতারের জন্য তৈরি করে নিতে পারেন। ডেকোরেশনের জন্য 2টা লেবু দিয়ে দিলাম। তৈরি হয়ে গেল মজাদার বেলের শরবত। আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন। ধন্যবাদ। কোনো ভুল হলে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। নতুন কি ভিডিও আপনারা দেখতে চান কমেন্ট করে জানাবেন। রেসিপিগুলো আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তাও কমেন্ট করে জানাবেন। শেষ পর্যন্ত ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ।